Good morning, student. Today's topic is sale or return or sale on approval. নামটা কি বললাম তোমার? Sell or return. You can either sell the goods or the customer can return the goods. But sale on approval, that means the sale of your goods depend on approval of the customer. Say you are a manufacturer. You are producing one after another new products. And there are some regular customers who are purchasing from you a day after day. When you are launching some new product, you can give it to the customers, to the regular customers. তুমি কি বলতে পারো যে দেখো নতুন আমি একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছি, সে প্রোডাক্টটা তোমরা ইউজ করো, যদি ভালো লাগে তবে তোমরা রাখবে, যদি ভালো না লাগে তখন তুমি কি করবে, রিটার্ন করবে। তাহলে ইউ ক্যান সে আইদার ইউ ক্যান পারচেজ দ্য গুডস অর ইউ ক্যান রিটার্ন দ্য গুডস। তাহলে তুমি যখন মালটা তাদের কাছে পাঠাচ্ছ তখন তুমি সেটা কি হিসাবে, অ্যাজ ইফ ইট ইজ ক্রেডিট সেল, সেরকম ভাবে মালটা পাঠাচ্ছ। তাহলে যখন মালটা পাঠাচ্ছ তখন এন্ট্রিটা কি হবে, ডেটার্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেলস অ্যাকাউন্ট। সে the invoice price of the good is rupees 250. Cost price is rupees 200. Clear? When you are sending the goods to the prospective customer, you are sending at invoice price. Then the entry will be debtors account debit to sales. Rate কত হবে? At the rate of rupees 250 at the rate of invoice price. Clear? The customer can either use the goods, either they can purchase the goods or they can return the goods. If they have taken the goods for themselves, then actual sales are occurred. When actual sales are occurred, no journal entry should be passed. Clear? এবার যদি তারা কিনে না কেনে তারা ফেরত দেয় টাকা, মানে সেই গুডসটা, they have returned the goods, then we have to pass the journal entry of sales return. Then the journal entry will be sales return or return inward or sales account debit to customer or debtors account. Next কি হতে পারে দেখো, invoice price of the goods is rupees কত, 250, but the customers have agreed to take at the rate of rupees 230. At the rate of rupees 230. When you are sending the goods, you have quoted the price at the rate of 250, but the actual price is rupees 230. So you have to pass a reverse entry for rupees 20. So the reverse entry will be sales account debit to debtors account at the rate of rupees 20 each. Next, তুমি পাঠিয়েছো at the rate of rupees 250, but they have agreed to take at the rate of rupees 270. In agreed price is more than your invoice price. তুমি যখন পাঠিয়েছিলে তখন কত করে পাঠিয়েছিলে, 250 করে। তাহলে ফার্দার এই যে 20 এক্সট্রা যে তারা টাকাটা তারা নিল, সেই টাকার জন্য তাদের কি হচ্ছে, এক্সট্রা একটা এন্ট্রি করতে হবে। তখন এন্ট্রিটা কি হবে, তখন এন্ট্রিটা হবে ডেটার্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেলস অ্যাকাউন্ট অ্যাট দ্য রেট অফ রুপিস 20। তাহলে তোমাদের কি বললাম, যখন দ্য customers have agreed to take the goods at invoice price, no entry should be passed. If they have agreed to buy the goods at a price which is less than invoice price, so the difference, for the difference amount, reverse entry should be passed. When the customers have agreed to take the price at a price which is more than the invoice price, then you have to pass an extra entry for the difference. Then the entry will be debtors account debit to sales account. Next, at the end of the period,
क्या होगा बोलो एट द एंड ऑफ द पीरियड? जो चीज तुमने भेजा वो सेल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो नहीं हुआ एंड द period of your agreement is not over, then you have to consider, then reverse entry should be passed, and the entry will be in the books of seller will be stock lying with customer account debit to trading account. এটা কিসেতে হবে? এটা হবে কস্ট প্রাইসে। আমি কি বলেছি, তুমি মালটা হচ্ছে 200 টাকা, তুমি পাঠাচ্ছ কত টাকা করে? 250 করে। তাহলে এটা হবে, এই এন্ট্রিটা করো, কত টাকা হবে? 200 রুপিস। এবার যে কটা মালের এখনো কোনো তুমি কি পাওনি, অ্যাপ্রুভাল পাওনি, সেটাকে তো তুমি সেল হিসাবে ধরতে পারছো না। তাহলে তার জন্য রিভার্স সেলের এন্ট্রিটা করবে। এটা কিন্তু হবে কি প্রাইসে? ইনভয়েস প্রাইসে। তাহলে ইনভয়েস প্রাইসের এন্ট্রিটা কি হবে? আমাদের সেলস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেটার্স অ্যাকাউন্ট। তাহলে প্রথম থেকে আমি একবারে জিসটা বলে দিচ্ছি। তাহলে তুমি তোমার যে প্রসপেক্টিভ কাস্টমারকে তোমার নতুন প্রোডাক্টটা কি করছো, তুমি পাঠাচ্ছ। কি কন্ডিশনে পাঠাচ্ছ? আইদার দে উইল অ্যাপ্রুভ অর দে উইল রিটার্ন দ্য গুডস। একটা টাইম পিরিয়ড তুমি দিয়ে দিচ্ছ, 7 days। ওদের কতদিন তারা ইউজ করবে? 7 days। উইদিন 7 days they have to let me know that whether they will take the goods or they will return the goods। এই পিরিয়ডের মধ্যে তোমাকে সব কিছু জানাতে হবে। সেই পিরিয়ডটা 7 দিন হতে পারে, 10 দিন হতে পারে, যেটা হচ্ছে আমাদের যে সেলার সেই যেটা এগ্রিমেন্ট করবে। তাহলে যখন তুমি মালটা পাঠাচ্ছ তখন ক্রেডিট সেল হিসাবে পাঠাচ্ছ। এন্ট্রিটা কি করছো? ডেটার্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেলস অ্যাকাউন্ট। এবার এই উইদিন পিরিয়ডের মধ্যে যদি দে হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দ্য গুডস, তাহলে কোনো এন্ট্রি হবে না। যদি দে হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড এ প্রাইস হুইচ ইজ মোর দ্যান ইনভয়েস প্রাইস, তখন কি হবে? ডেটার্স টু সেলস। দে হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দ্য গুডস হুইচ ইজ লেস দ্যান ইনভয়েস প্রাইস, দেন দ্য এন্ট্রি উইল বি সেলস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেটার্স অ্যাকাউন্ট। যদি তারা রিটার্ন করে তাহলে কি এন্ট্রিটা হবে? সেলস বা সেলস রিটার্ন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেটার্স অ্যাকাউন্ট। এবার বছরের শেষে at the end of the period we have to prepare final accounts। ফাইনাল অ্যাকাউন্টসের দিনের মধ্যে যদি আমাদের এই পিরিয়ডটা তাদের কমপ্লিট হয়নি, তারা এখন অ্যাপ্রুভ কিনা জানায়নি, তখন আমাদের কি করতে হবে? তখন আমরা দুটো এন্ট্রি পাস করতে হবে। একটা এন্ট্রিতে কি করতে হবে? এই যে যেটা পাঠিয়েছি সেলস হিসাবে পাঠিয়েছি তার রিভার্স এন্ট্রি করতে হবে। তাহলে রিভার্স এন্ট্রিটা কি হবে? সেলস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেটার্স অ্যাকাউন্ট। আমরা আমাদের ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে কি এফেক্টটা দেখাবো? সেলস থেকে মাইনাস করব, ডেটার্স থেকেও মাইনাস করব। এবার তাহলে এটা কি প্রাইসে আমরা রিটার্ন মানে রিভার্স এন্ট্রিটা করছি? ইনভয়েস প্রাইসে। এটা কি হিসাবে দেখাবো? এটা দেখাবো আমরা ক্লোজিং স্টক হিসেবে, যে স্টকটা কার কাছে আছে, স্টক লাইং উইথ কাস্টমার। তাহলে এটা এই যে স্টকটা আমরা ভ্যালুয়েশনটা দেখাবো, এটা কোন প্রাইসে দেখাবো? এটা আমরা কস্ট প্রাইসে দেখাবো। কি প্রাইসে দেখাবো? কস্ট প্রাইসে। তাহলে এন্ট্রিটা কি হবে? স্টক লাইন উইথ কাস্টমার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট। ক্লিয়ার প্রত্যেকে?